بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت لا فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل۔ فجاءته پر آئی وہ اس کے پاس احدہما ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک تمشی اعلیٰ تمشی چلتی ہوئی یعنی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی قالت اس لڑکی نے کہا ان ابھی بے شک میرے ابو یدعو کا بلا رہے ہیں آپ کو لیجزیہ کا تاکہ وہ دیں اجرا بدلہ ما سقیتا جو آپ نے پلایا لنا ہمارے لیے یعنی جو ہمارے آپ نے میری بکریوں کو جو پانی پلایا فلما جاءه پر جب وہ آئے اس کے بعد اس کے پاس وقص علیہ اور پورا احوال بیان کیا قصص پورا احوال بیان کیا قالا تو نے کہا لا تخف نہ خوف کا نہ ڈریں نجوتا اب تم نجات پا گئے ہو من القوم الظالمین ظالم قوم سے قالت احدہما اور کہا ان لڑکیوں میں سے ایک نے قالت اس نے کہا یعنی عورت نے کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے یا ابا جان استاجر اسے اجرت پر رکھ لیجیے یعنی مزدور رکھ لیجیے خیرہ بے شک بہترین من استاجرتا جس کو آپ مزدور رکھیں اجرت پر رکھیں لقوی الامین جو قوی طاقتور بھی اور امین بھی ہو قالا تو انہوں نے کہا انی بے شک میں اریدو میں یہ چاہتا ہوں ان کہ ان کے حقا کہ میں نکاح کر دوں تمہارا احد ابنتی ہاتئی ان دو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ احدا ایک نوتئی دو بیٹیاں ہاتین یہ دونوں ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ اعلیٰ اس بات پر کہ انت اجرانی سامانیہ حجہ کہ تم میرے ساتھ پاس مزدوری کرو گے کہ میرے پاس مزدوری کرو سامانیہ 8 سال حجت 8 سال یعنی آپ میرے پاس 8 سال میرے ساتھ میری ملازمت کریں گے فَإِنْ أَتْمَمْتَ اگر آپ نے پھر پس اگر اتممتا آپ نے پورا کر دیا 10 سال پورے کر دیے فمن عندک و پس کو پھر وہ آپ کی طرف سے مجھ پہ یعنی احسان ہوگا وما اريد اور میں نہیں چاہتا ان اشق علیک کہ آپ کے کسی مشقت میں ڈالوں ستجدونی پس یقیناً تم پاؤ گے مجھے انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو من الصالحین نیکوکاروں میں سے یعنی مجھے
نیک معاملہ فہم لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایم الاجلینی، دو ان دونوں مدتوں میں سے، ایما کوئی بھی ایک، اجلینی دو مدتوں میں سے، قضیت میں پوری کر دوں، فلا ادوانا پس نہیں ہوگی، ادوانا کوئی زیادتی، علیہ مجھ پر، واللہ اور اللہ، علی ما نقول جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، وکیل اس پہ گواہ ہے۔ تم جیسے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے وہاں سے ایک قتل کے خوف کے اس میں جو ان کو گرفتاری کے لیے آنے لگے تھے، اور وہاں سے وہ نجات پا کے وہاں سے فرار ہو کے مدین کی طرف آ گئے، اور مدین میں آ کے جب کنویں پہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں، تو ان کو ان کے لیے پانی پلا دیا کہ وہ ان پہ ترس، ان کو پانی پلا، وہ لڑکیاں پھر ان کو دیکھ کے چلی گئیں، اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی انی لما انزل ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی میرے پاس مجھ پر کوئی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی سن لی۔ ہوا یہ کہ جب وہ دونوں لڑکیاں جو تھیں وہ بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دی تو اپنی بکریاں لے کر واپس گھر چلی گئیں۔ جب باپ نے دیکھا کہ آج تو یہ وقت سے پہلے آ گئی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا بات، آج تم پہلے آ گئی؟ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ سنا دیا۔ تو آپ نے اسی وقت ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور جس طرح گھر گرہست یعنی کہ پاک دامن نفیفہ عورتوں کا یہ دستور ہے کہ شرم و حیا سے اپنی چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چلتی آ رہی تھیں، منہ بھی چادر کے ساتھ کنارے سے چھپائے ہوئی تھی، جیسے ہم نے اسی کی تشریح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا گھونگٹ، اب منہ اپنا گھونگٹ سے چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ چلتی ہوئی نہیں آئیں جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگہ گھس جاتی ہیں۔ اس کے اس روایت سے، اور جس طرح سعید بن منصور اور ابن جریر اور ابن حاتم اور ابن منظر نے متسندوں کے ساتھ سیدنا عمر کے نقل کیا ہے قول، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی عہد میں یعنی کہ اس زمانے میں حیا داری کا جو اسلامی تصور تھا وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے ان بزرگوں نے سمجھا تھا۔ چہرے کو اجنبیوں کے سامنے کھولنے پھرنے اور گھر سے باہر بے دھڑک یعنی بے خوف کوئی جھجک کے بغیر چلنے پھرنے کو قطعاً اس کے اس چیز کے خلاف تھے۔ سیدنا عمر بھی صاف الفاظ میں چہرہ ڈھانپنے کو حیا کی علامت قرار دے رہے ہیں، اور دوسری جانب اسے غیر لوگوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے کھولنے کو بے حیائی قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا اور انہیں کی تربیت حاصل کی، تو ان کا یہ ان کا انداز تھا اور یہی ان کی سوچ تھی۔ ہمارے یہاں بالکل ہم الٹے ہو گئے۔ اس طرح سے جیسے آتا ہے کہ شرم حیات کہ ہمارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی شرم نہ کیا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ شرم تو ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے نبیوں کی جو باتیں لوگوں کو ملیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو، پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرتے پھرو۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ شرم و حیا سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ایک کماری لڑکے سے بھی زیادہ شمیل جو گھر کے کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے، مگر اس زمانے کی بات ہے جب ایسا ہوا کرتا تھا، آج کل تو سب فارغ ہیں۔ تو پھر وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی چلتی ہوئی آئی، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ قالت ان ابی یدعو کا، میرے ابو جو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ اس چیز کا بدلہ دے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی ہمارا جو پانی ہے اس کو بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس نے کتنی دانائی اور صداقت سے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو شبہ کی ان باتوں کی گنجائش بھی ہے، صاف کہہ جائے کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو
भूखे प्यासे बिल्कुल तने तना मुसाफिर थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, ना कोई रहने का ठिकाना कुछ भी। तो वो उन्होंने मौका गनीमत जाना और यहाँ आ गए। तो फिर उन्होंने जब उसने घर आ गए तो फिर उन्होंने फलम जाऊ कस्सा अलैहि कसस, उन्हें पूरा वाक़या उन्होंने पूछा वकील ने कि क्या वाक़या कहाँ से है, जो हालात पूछे होंगे तो उन्होंने सारा वाक़या उनको सुना दिया। तो उन्होंने फिर उनको दिलजोई भी कर फरमाया कि अब क्या खौफ, आप डरे नहीं, आप तो उन कौम से, जालिम कौम से निजात पा गए। तो जब निजात पा गए और फिर उनके साथ वो यकीन रहने लग गए। तो जब रहे होंगे कुछ अरसा रहे होंगे, उन्होंने कुछ अरसा देखा उनका रवैया भी और चाल चलन भी, और उनका पता चल गया है कि वो किस शख्स, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के वो शख्स हैं। तो फिर वो एक लड़की ने, उन लड़की में से एक ने कहा, खालत इहदाहुमा, उनमें से एक ने कहा कि अब्बा जान, इसे आप मजदूरी पर रख लें। इन्ना खैर मन इस्ताजरत कल कवियुल अमीन, तो जिसको आप मजदूरी पर रखें वो तो, उजरत पर रखें वो तो वैसा इंसान वही अच्छा होता है जो कवि भी हो और अमीन भी हो, यानी वो ताकतवर भी हो और अमीन भी हो। अब ये अंदाजा हमने पहले भी पढ़ा है जिसमें यही खसूसियत बयान की गई थी कि एक ये काम करने के लिए सलाहियत, इसमें ये सलाहियत होनी चाहिए, एक तो सलाहियत भी हो, ताकतवर भी है, और दूसरा वो अमीन भी हो। हमारे यहाँ आजकल आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लिए जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, सीएसएस के इम्तहान वगैरह होते हैं, उनमें अहलियत तो जरूर देखी जाती है मगर अमानत नहीं देखी जाती कि वो अमीन भी है कि नहीं है। तो उसका फिर हम खमियाजा भुगत रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, हमारे यहाँ जो करप्शन बड़ी है तो उसका मतलब ये है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये सलाहियत दो होनी चाहिए, कवि भी हो, मजबूत इंसान हो, और उसको अमीन भी हो। तो कहते हैं उसको पता कैसे चला, तो हम देखते हैं कि हम पढ़ा है कि पहले कि जब वो अ, गवाले थे और बकरियां चराने वाले, वो उस कुएं को ढांप के चले गए थे एक बड़ी चट्टान से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उसको चट्टान को वहां से हटा दिया और अकेले ही एक डोल से पानी निकाल लिया। तो अंदाज हो गया कि बहुत कुव्वत वाला ये शख्स है। और अमीन ये कि उनके साथ रह रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा कि उस दिन भी और आज तक भी उन्होंने उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। तो उससे उनका अंदाजा हो गया कि ये शख्स सिर्फ किसमें क्या सिफात हैं। तो उन्होंने फिर अब अपने बात सिफारिश की कि आप यहाँ इसको रख लें, आपको ज़रूरत भी है और हमें बाहर जाना पड़ता है, भाई हमारा कोई है नहीं, आप बूढ़े हैं, तो हमारा ये काम कर देगा। तो फिर उन्होंने उसके बाप जो थे, यहाँ पे लोगों ने लगा दिया कि ये शुएब अलैहिस्सलाम का नाम है। शुएब अलैहिस्सलाम नहीं थे, उनका ज़माना तो बहुत पहले का ज़माना है। आप मूसा अलैहिस्सलाम के और शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, कोई 600, तकरीबन 600 साल का कहते हैं फ़र्क है। तो ये मकसद ये है कि मदियन की वजह से लोग कहते हैं भाई हो सकता है कि मूसा सलाम के कौम का कोई फर्द हो। बहरहाल कोई नेक ही शख्स था, तो उसने जब देख लिया और ये भी देखा कि एक जवान आदमी घर में रहना है उसका तो अच्छा नहीं है, तो उसने ये सोच के ये कहा कि काला इन्नी उरीदु अन कब मैं चाहता हूँ, इन्नी से मुराद है कि बेशक मैं चाहता हूँ। क्योंकि ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ, होता है कि कौन है अपने एक आदमी को देखता है कि ये भूखा नंगा आदमी है, खाने को भी कुछ नहीं है, पहने कुछ नहीं है और बिल्कुल अजनबी शख्स है, तो मगर उनका इतनी जगह ये बेशक मैं चाहता हूँ, यानी उनको यकीन था कि मैं ये जरूर चाहता हूँ कि उन दो लड़कियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, और इस उजरत पे कि तुम मेरे पास मजदूरी करो 8 साल। यानी ये उनकी शर्त रख दी कि आप जो है वो मेरे साथ जो है वो 8 साल तक मजदूरी करेंगे, और अगर आप 10 कर दें तो और भी वो आपका एहसान होगा। यानी ये उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर तुम इस पे राजी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई हक महर था उनका या क्या था, उन्होंने एक पेशकश की कि अगर तुम रहते हो तो फिर ठीक है, मेरे यहाँ पे रहो और मेरा काम करो, मेरी बकरियां चढ़ाओ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजा उसने बकरियां जरूर चराई हैं। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी अहले मक्का की बकरियां चंद क़िरात के एवज चराया करता था। यानी कि ये अंदाजा लगा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराते रहे। हम कितना, किसी को कितना हकीर समझते हैं ये पेशा, मगर यहाँ कि उनको मूसा अलैहिस्सलाम को इस उजरत पे रखा जा रहा है कि आप 8 साल ये काम करें। और उन्होंने कहा आई न तुम तो आशरा, कहा कि तुम 10 साल कर दो तो मेरे मुझ पे एहसान होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर अब अमा उरीद अन अशक्क अलैक, अब मैं ये नहीं चाहता कि वो तुम पे कोई ज्यादती हो, यानी कि इससे अगर ये कर दो तो तुम्हारी मर्जी में, तो ये नहीं चाहता कि तुम पे कोई मुशक्कत में तुम पड़ जाओ, और तुम मुझे इंशाल्लाह जो है वो नेक लोगों में से पाओगे, यानी मेरा रवैया तुम इंशाल्लाह अच्छा ही पाओगे, ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करूं। तो फिर जो है वो यहाँ बता गया कि मूसा सामने क्या गया, काला ज़ालिक बैनी व बैनक, कि ये जो है मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है एक मुआहदा है, जो
हम आपस में कर रहे हैं। और ये है कि अय्यमा अजलन, जो भी मुद्दत, यानी 8 साल या 10 साल, जो भी मैं पूरी कर लूँ मुझ पे कोई ज्यादती नहीं होगी। यानी ये नहीं होगा कि आप मुझे 8 साल से पहले कहें जी घर से चले जाओ, या फिर 10 साल के बाद भी आप मुझे रोक लें। देखो ये नहीं होगा, होगा पूरा स्कोर की वजह पे। इस पर हम ये भी कहते हैं कि इस पर हम वला वाला मा नकुल वकील, अल्लाह ताला को हम इस पे गवाह बनाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ये देख रहे हैं कि हम जो कोई मुआहदा कर रहे हैं, तो ये चल रहा है कि हम आपके साथ करेंगे उजरत, मगर फिर ज्यादती ना होने पाए। तो उससे अब यह कि ये भी आप देखें कि कितना अंदाजा होता है कि ये, और इससे कि ये भी मसला समझ लिया, एक बात निकलती है कि जब अगर कोई रिश्ता अच्छा हो तो फिर लड़की के बाप को भी कहने में कोई बुराई नहीं है कि लड़की का बाप भी रिश्ता मांग सकता है। ये नहीं कि लड़की के बाप तो हमारे हैं जैसे कि ऐसा तो हाँ, हम तो हिलते ही नहीं है कि जब हमारा तो जब तक लड़की भले कितनी बड़ी हो जाए हम तो मांगने को तैयार ही नहीं होते। हमारी तो क्या नाक ही छोटी हो जाती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से होता है कि लड़के वाले, इसलिए लड़के बहुत से होते हैं जो नहीं मांगते कि जी पता नहीं मिलता भी रिश्ता मांगे कि देंगे कि नहीं। वो लड़की वाले तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। जब क्या हम आप वैसे देखें तो सैयदना उमर का इसमें बेहतरीन एक नमूना है, उनकी बेटी हफ्सा जो थी, उनके शोहर थे हुनैस बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको वो फोत हो गई, वो बेवा हो गई। वो सहाबी भी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदरी साहबों में से थे। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि मैं उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला के पास गया और उन्हें हफ्सा का रिश्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। कुछ रातें गुजरी तो मुझे मिली और कहने लगे मेरी राय यही ठहरी कि मैं इन दिनों निकाह ना करूं, यानी उन्होंने इनकार कर दिया। सैयदना उमर फरमाते हैं कि फिर मैं अबू बकर सिद्दीक से मिला और उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं हफ्सा बिनते उमर का निकाह आपसे कर दूं। अबू बकर भी खामोश रहे, मुझे कुछ जवाब ना दिया। मैं दिल में उन पर उस्मान से भी ज्यादा नाराज हुआ, यानी नाराज हुए कि एक दोस्त भी है और इनकार कर रहा है। फिर चंद रातें गुजरी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके निकाह का पैगाम भेज दिया, तो मैंने हफ्सा का निकाह आपसे कर दिया। यानी उन्होंने इनकार किया, उन्होंने अपनी बेटी उनको भी रिश्ता दिया, कहा और वो भी, और उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि रिश्ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना था। तो सैयदा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन फिर जो है हमारी उम्मुल मोमिनीन बन गई। तो उनका जो है वो आप अंदाजा लगाएं कि उमर बिन खत्ताब से बढ़कर गैरतमंद कौन होगा। मगर अपनी बेटी के रिश्ते की पेशकश वो खुद कर रहे हैं। मैंने बेटी की है, रिश्ते की पेशकश, अगर अच्छा रिश्ता है तो वो बेटी है तो नहीं घर में बैठी रहे और रिश्ता ना करें, ढूंढते रहे। हम तो किसी के कहेंगे नहीं, और कोई आएगा तो हम करेंगे। तो ये भी हमारे यहाँ, हमें अगर हम सही मानों में इस्लाम का सोचें तो फिर हमें सहाबा कराम की सीरत से भी सबक हासिल करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे ये इनका हो गया मुआहदा, और फिर हम देखते हैं कि फिर उन्होंने जो है वो पूरे 10 साल तकरीबन, कहते हैं कि पूरे 10 साल उन्होंने पूरा किया, मुआहदा पूरा किया उन्होंने। 10 साल तक उनके यहाँ रहे, उनके यानी कि काम काज करते रहे, जो भी बन पड़ा वो जो उनके जिम्मे था वो उन्होंने किया। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से फिर वो वापसी उनकी शुरू होती है वापस अपने मिस्र के लिए। इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।